सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर ते बुलेटिन विच सब तो पहला गल उस जहरीली शराब दी जिसने कई घरां नूं तबाह करके रख दिता। जहरीली शराब ते हुण एक्साइज विभाग दा एक होर वड्डा एक्शन जिहड़ा है वो सामने आया है। हरीके पत्तन तो 1.25 लाख लीटर कच्ची शराब जिहड़ी है बरामद की गई है। तरनतारण फिरोजपुर दियां सांझिया टीमां ने कार्रवाई नूं अंजाम दिता है और कच्ची शराब बनाउण वाले मुलजम भज्जण दे विच कामयाब हो गए और फड़ी गई शराब नूं बर्ड सेंचुरी तो बाहर नष्ट किया गया। जहरीली शराब दे नाल तुहानूं दस दईए कि तरनतारण दे विच सब तो वध जिहड़ियां ने मौतां होईयां सन ते तुहानूं दस दईए कि जहरीली शराब जिसने कई घरां नूं उजाड़ के रख दिता। लगभग 121 तो वध लोक इस दे विच इन्हां दी मौत हो चुकी सी। उस तो बाद हुण लगातार एक्साइज विभाग और कई स्पैशल इन्वेस्टिगेटिव टीमां वल्लों जिहड़ी है ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशन कीते जा रहे हैं और हरीके पत्तन तो जिहड़ी 1.25 लाख लीटर कच्ची शराब जिहड़ी है बरामद की गई है। फिलहाल होर अपडेट वास्ते मेरे सहयोगी सिद्धार्थ अरोड़ा मेरे नाल जुड़ चुके ने। सिद्धार्थ, की कुछ है पूरा मामला किस वेले जॉइंट ऑपरेशन नूं अंजाम दिता गया और किन्नी क बरामदगी जिहड़ी है टोटल की गई है? जी बिल्कुल, कल देर शाम जो इस ऑपरेशन में अंजाम दिता गया। गल करिए तो एक्साइज विभाग दी दो टीमां ने जिहड़ी है ते रल के जिहड़ी रेड की है। फिरोजपुर रेंज के नाल तरनतारण जिहड़ी टीम सी ते उस नाल पुलिस ने जिहड़ी है साझे तौर पर रेड की, क्योंकि हरीके चीज तो जिहड़ा मंड खेतर हुंदा है जिसनूं दरिया पार करके अगे जा जांदा है, तो उत्थे जिहड़े नजायज शराब तस्कर ने जिहड़े ने उत्थे शराब कढदे ने। ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 1.25 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਚੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 26 ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। जी ते सिद्धार्थ की किसी के खिलाफ भी कोई बाय नेम जिहड़ी FIR वगैरह रजिस्टर की गई है, क्योंकि मुलजम तुसीं कह रहे हो फरार ने, पर कोई लिंक अगर मिलिया होवे पुलिस नूं? बिल्कुल, हाले तक जिहड़ा कोई लिंक है इस मामले में कोई सामने नहीं आया है ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਭੱਜਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। जी शुक्रिया सिद्धार्थ इस खबर से पूरी जानकारी देने वास्ते। तो तुहानूं दस दईए कि जहरीली शराब जिहड़ी है वो हरीके पत्तन तो भी जिहड़ी बरामद की गई है। 1.25 लाख लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और गोरख धंधा जिहड़ा इत्थे चलाया जा रहा सी उसनूं एक्साइज विभाग की टीम ने जिहड़ा उसका पर्दाफाश कर दिता है और इस दे विच तरनतारण फिरोजपुर दियां जॉइंट टीमां जिहड़ियां ने उन्हां वल्लों कार्रवाई की गई सी। अगली खबर स्मार्टफोन दे नाल जुड़ी हुई है जिसका वादा कैप्टन सरकार वालों किया गया सी नौजवानों के लिए। कैप्टन दे स्मार्टफोन का फिलहाल इंतजार जिहड़ा है खत्म होने ते आ गया है, क्योंकि स्मार्टफोन की पहली तस्वीर जिहड़ी है सामने आ चुकी है। कल तो ये स्मार्टफोन जिहड़े ने वंडे जाणगे, यानी कि 12 अगस्त तो ये स्मार्टफोन वंडे जा रहे हैं। तस्वीर तुसीं स्मार्टफोन दी स्क्रीन ते भी वेख सकते हो। कुछ अजिहे ही होणगे स्मार्टफोन जिहड़े कि दित्ते जाणगे। कैप्टन स्मार्ट कनैक्ट स्कीम के तहत ये स्मार्टफोन जिहड़े ने वंडे जाणगे। पहले पड़ाव दे विच 12वीं दी विद्यार्थियों नूं तरजीह दी गई है, क्योंकि लगातार ऑनलाइन क्लासां भी चल रही हैं बच्चों दी, जिस दे दौरान कई मुश्किल कई जिहड़े आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं ने परिवार उन्हां नूं भी मुश्किल आ रही ने। 12वीं दी विद्यार्थियों नूं पहली तरजीह दी गई है और चंडीगढ़ ते पंजाब दे विच 26 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ इस स्कीम की शुरुआत जिहड़ी है की जाएगी। सरकार ने 50,000 स्मार्टफोनां की पहली खेप जिहड़ी है वो हासिल कर ली है और पहले पड़ाव दे विच 12वीं जमात दी विद्यार्थियों नूं ये जिहड़े स्मार्टफोन ने दिते जाणगे और पहले पड़ाव दे विच 1.75 ਲੱਖ फोन जिहड़े ने वंडे जाणगे। सब तो वध 16,682 जिहड़े स्मार्टफोन ने वो दिते जाणगे और लुधियाना जिले दे विच वंडे जाणगे। दूजे नंबर ते सीएम दे जिले पटियाला दे विच वंडे जाणगे स्मार्टफोन। 13,926 फोन जिहड़े ने वंडे जाणगे और 13,741 फोन अमृतसर जिले दे विच वंडे जाणगे। इस दे बाद गुरदासपुर दे विच 12,703, जलंधर दे विच 11,894, संगरूर दे विच 11,179 फोन जिहड़े ने वंडे जाणगे। हुशियारपुर दे विच 10,584 फोन जिहड़े ने वो दिते जाणगे। ते कैप्टन दी स्मार्ट कनैक्ट जिहड़ी स्कीम है उस दे तहत ये सारे जिहड़े स्मार्टफोन्स ने जिहड़े कई जिलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, क्योंकि पहला तो ही जिहड़ी लिस्ट है वो ਲਈ गई है। नॉमिनेट जिहड़े ने बच्चे वो कर दिते गए ने और इन्हां दे ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 12वीं जिहड़ी जमात ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟਿੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਹੀ ਰਹੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 9 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਾਤ 9 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਾ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆ ਪਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਐਮ ਸਿਟੀ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਔਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੈ, 3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ 9:45 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 988 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 20 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 24,899 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 606 ਮੌਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 246 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 6 ਦੀ ਮੌਤ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 198 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ, 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 156 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਔਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60, ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 59, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 37, ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 25, ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ 24 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25, ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 23 ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,735 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ 15,735 ਹੈ ਔਰ 8,550 ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲਈ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 7 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 7 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕੇਂਦਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਸਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 230 ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਗੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ 230 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਚੀਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਔਰ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਚੀਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਕਾਨ ਸੀ ਔਰ ਬੇहद ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਇਹ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਘਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਕਾਫੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ। ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸਰ, ਕਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉੱਪਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਿਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਧਾਗੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ 1971 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 9 ਵਜੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਗਨੀਮਤ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਿਤ ਕੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਓਨਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਕੋ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। अगली खबर एक कैबिनेट मंत्री ਦੇ ਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਏ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਡਰਨ, ਕਤਲ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੀਏ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਪੀਏ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਸੁਣੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ उधर खेती ऑर्डिनेंस खिलाफ किसान लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसी सिलसिले ਦੇ सूबे भर ਦੇ ਵਿੱਚ किसानों ने प्रदर्शन किए, विधायकों के घर घेरन की कोशिश की ਅਤੇ मोटरसाइकिल रैलियां भी ਕੱਢੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।